Okay. Okay. So good evening. First Okay. of all, I would like to welcome everyone on behalf of SCI महाराष्ट्र. तर मी थोड्या पहिले शॉर्ट माहिती सांगतो जी विवेक सरांनी पाठवली ऑलरेडी ग्रुपवर. The International Day Against Nuclear Tests is observed every year on 29th August. आजचा दिवस. Established by the United Nations General Assembly through Resolution 64 by 37 on December 2, 2009. First observed in 2010. Purpose: to raise awareness about the effects of nuclear weapons testing, promote the occasion of nuclear tests, and work towards a world free of nuclear weapons. The date 29th August was chosen because of 29th August 1991, Kazakhstan closed the semi Semipalatinsk nuclear test site on the world's largest nuclear testing grounds, where the Soviet Union had conducted hundreds of nuclear tests. सो आपल्याला माहिती आहे की न्यूक्लिअर टेस्ट फक्त पर्यावरणासाठी हानिकारक नाही तर पूर्ण ह्युमन लाईफसाठी हानिकारक आहे. म्हणून युनायटेड नेशन्सनी 2009 मध्ये हे डिसाईड केलेलं आणि 2010 पासून त्याची सुरुवात झालेली. तर आपल्याकडे आता 6 स्पीकर्स आहे ऑलरेडी यावर बोलणारे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आय वुड लाईक टू कॉल कादंबरी पाटील टू से समथिंग ऑन दिस टॉपिक. कादंबरी, गो अहेड. कादंबरी. Yes, yes. Sit there. Yes. Kadambari, you can start. Good evening, one and all present here. Vivek Patil sir, Sunil Pednekar sir, and all my friends. It is my privilege that SCI Maharashtra has given me the opportunity to speak on this auspicious day. This evening, we gather here to remember sufferings of the past, to remember the scars left behind by nuclear testing. Peace in the world should be promoted to build a safer environment for future generations. The scars of nuclear testings are visible on our Mother Earth. Nuclear testings has made our world devastated. Today, we gather to observe the International Day Against Nuclear Testings. The devastating impact of nuclear weapons and experiments since the first nuclear test in 1945 is a concern to our ecosystem. The after effects and consequences of this destruction is a big threat to human beings and various species of birds and animals. The flora of this region is also affected due to nuclear testing. This day, established by the United Nations, gives us the message to raise our voice against these nuclear testings. It tells us to get a step towards peace and security from these nuclear testing. Today, let us promise to support the peace and acknowledge the danger of nuclear testing. Let us make a provision to end the conflict between countries. As a wise personality once said, make the world a pretty place. Today, let us promote disarmament. Today, let us support the use of peaceful means. The yesterday which this world saw was past, but today let us change that. Today, let us make less use of nuclear weapons. Let us actually make this world a pretty place. Let we be the generation that refuses violence. Let we be the generation that raises voice against nuclear testing. This earth is supposed to be preserved for future generations. This earth is supposed to be preserved for more wiser generations. We do not want them to live in a toxic environment. Let the future generation experience the pleasant feeling of living in a conflict free world. I would like to conclude my speech by a wise proverb by Mahatma Gandhi. Peace is not the absence of conflict, but the ability to cope with it by peaceful means. Let us now cope with peace. Once again, I would like to thank Service Civil International Maharashtra State Group Nasik unit to give me this opportunity. Thank you. Thank you so much, Kadambari. I like the confidence that you spoke. Next will be Gargi Garge. Is he there? Is she there? Gargi nahi. Nali. You can proceed with the other one. Okay. Som Patil. Actually, Som Patil is my best friend from childhood. Is he there? Soham आहे ना. Soham, put on your video.
Soham, Yes, sir. Am I audible? आवाज येतोय? हो येतोय येतोय. Good evening, sir. Good evening. Today we are gathered here to हॅलो सोहम, तुझा आवाज नाही येत आहे नीट. Hello. हा आता येतोय, बोल. Good evening, everyone. Today we are gathered here to observe and reflect an important occasion, the International Day Against Nuclear Test, which is marked on 29th of August. It is a solemn reminder of past, a call of action in present, and a hope for a safer future. Nuclear weapon testing has left a deep and long-lasting impact on humanity and our planet. It was first tested in 1945 to the over 2000 that followed. These explosions have caused irreplaceable environmental damage, long-term health consequences, and untold human sufferings. The date, August 29, was chosen to commemorate the closing of Semipalatinsk test site in Kazakhstan in 1991, one of the most notorious nuclear test sites in history. For over 4 decades, the land witnessed destruction in the name of power at the expense of human life and the environment. When the site was finally shut down, it became a symbol of hope and proof that changes will happen. But while nuclear tests have maybe slowed down, the threat that has been disappeared. Several nations still possesses the capability of managing this, and this, so does the possibility that this test will be used by accident, miscalculation, or intent. So, what can we do? We can educate ourselves, we can speak up, we can support policies, treaties like comprehensive national comprehensive test ban, the aim of government and nuclear testing. We can remind that it's not just the absence of war, it is a presence of justice, responsibility, and global cooperation. Let us use this day not just to reminder that victim of nuclear test, those who suffered and continue to suffer, but also to recommit ourselves to a world free from threat of nuclear weapons. Because a safer, more peaceful, but is not a dream. It's a choice, and it starts with awareness, with action, with us. Thank you. Thank you, sir. ओके, थँक्यू सो मच सोहम. थोडा आवाज कटला मध्ये मध्ये, पण समजलं. जे तू सगळं बोलला ते छान बोललास. थँक्यू सो मच. नेक्स्ट विल बी श्रेया दिंडे. इज शी देअर? एक काम करायचं आहे, सगळ्यांनी एकदा व्हिडिओ ऑन करा बघू. आय वॉन्ट टू टेक द फोटोग्राफ. सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन करा एकदा. Still some people are there. Okay. Okay, you can proceed. येस सर. आता पुढे श्रेया दिंडे बोलणार आहे. श्रेया दिंडे आहे ना आता? Yes. ओके, गो अहेड श्रेया. Yes. There are no right hand from a wrong weapon. These powerful words by Bani Ki-moon remind us about the amount of destruction nuclear test holds. With this thought, I, Shreya Sachindande, stand before you to deliver a speech on the occasion of International Day Against the Nuclear Test. International Day Against the Nuclear Test is celebrated every year on August 29. As this day is symbolic, also marking the first Soviet nuclear test at Semipalatinsk in 1949 in its closure in 1991. This day is established by the United Nations General Assembly. The intention behind celebrating this day is to create awareness, prevent future risk, and to work towards a peaceful, nuclear free world. This day reminds us of the need for peace and a nuclear free world. Nuclear test is an experiment carried out to measure the power and effect of a nuclear weapon. In history, different types of tests have been conducted in the atmosphere, underground, underwater, and even in outer space. While these tests were meant to demonstrate military strength
and advanced technology, they have left behind devastating consequences. Today, 32 countries in the world have a nuclear power. Many countries uses it in a different way. The waste generated from it is very harmful and dangerous to the living world. Today, many countries uses it to produce electricity and in other fields like the medical, agriculture, food, etc. But do this energy produced from it really safe? This question arises because nuclear power leaves behind radioactive waste that remains dangerous for thousands of years. Even we cannot call this a clean. This day is not just about remembering past tragedies like Chernobyl and Fukushima. It is about learning a lesson that nuclear test, while powerful, carries too heavy for humanity and our planet. The past tragedies like the nuclear bomb attack on Hiroshima and Nagasaki has caused a tremendous destruction not only of the environment but also people who were innocent and the future generation. The effect of it can still witnessed today. Many of the innocent people are still suffering due to radiation, sickness, toxic pollutants. Chernobyl, the site of the world's worst nuclear disaster, which occurred on 26 April 1986 at the Chernobyl nuclear power plant, just leaves us in a shock and remind us the worst thing that can be occurred by using the radioactive substance. These examples are the proof of a harmful effect of a nuclear test. Nuclear tests have left behind not only radioactive scars on the earth but also deep wounds in the human history. From Hiroshima and Nagasaki to the barren deserts and ocean where hundreds of tests were carried out. Millions of lives have been affected through cancer, birth defects, environment destruction, and displacement of entire community. Still, can we consider it good for our humanity? Absolutely not. The message of the day is very clear. Nuclear tests do not bring security, they bring suffering. True security does not come from weapon of a mass destruction. It comes from a trust, dialogue, and cooperation among nations. Every bomb tested is not a symbol of strength, but a reminder of a weakness in our humanity. Every nation should understand that we should hamper the humanity. Instead of destruction, we should build a nation with full of good education, good thoughts, good wisdom, and knowledge. Our strength should reflect from the values we have and the values we respect, and not from the nuclear weapon. Nuclear tests can only bring destruction that is ruining the life of the future. Instead of testing the bombs, the world must test peace, cooperation, and trust. It is our collective responsibility to remind the world that peace cannot be built on fear and the progress cannot be built on the destruction. At last, I would only like to say that this day to let that let this day be a call to the world to replace the nuclear explosion with the sound of children's laughter and the nuclear threat with the promise of peace. Let us all unite together and say no to nuclear power and work to save our Mother Earth from the destruction and work for a good being of a future generation. Finally, I am very much thankful to Service Civil International SCI Maharashtra State Group and the Nasik unit who gave me this opportunity to present my thought on this subject. Thank you. Thank you, Shreya. You spoke very precisely and to the point. I love how you covered all the points. ओके थँक्यू सर. आता पुढे सुनील पेंडणेकर सर बोलणार आहे. त्यांना मी इंट्रोड्यूस नाही करून देणार सर. तुम्ही गार्गी आहे, गार्गी आहे. गार्गी वाकी तर लिस्ट मध्ये गार्गीचं नाव नव्हतं. आहे गार्गी गार्गे आहे ना सर. ओके ओके चालेल. गार्गी गार्गे. ओके ओके. माझा आवाज येतोय? हो येतोय येतोय. आदरणीय सर्वांचे स्वागत. आज 29 ऑगस्ट हा आंतरराष्ट्रीय अणु चाचणी विरोधी दिन म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस अणुचाचणी आणि अणुनिरस्त्रीकरणाच्या गरजेवर जोर देण्यासाठी समर्पित आहे. 1945 पासून जगभरात 2000 पेक्षा जास्त अणुचाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. या चाचण्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात किरणोत्सर्गी पदार्थ वातावरणात पसरले आहेत, ज्यामुळे जमीन, पाणी आणि हवा प्रदूषित झाली आहे. स्थानिक समुदायांवर या चाचण्यांचे आरोग्यविषयक परिणाम गंभीर झाले आहेत, ज्यात कर्करोग, जन्मजात दोष आणि इतर
रोगांच्या वाढत्या प्रमाणाचा समावेश आहे. पर्यावरणाचे नुकसानही तितकेच चिंताजनक आहे. अणुचाचण्यांमुळे परिसंस्था प्रदूषित झाली आहे. वन्यजीवा वन्यजीवांवर परिणाम झाला आहे आणि हवामान पद्धतींना आजही जाणत आहेत. अनेक चाचणी राहिली आहेत, पण केवळ तज्ज्ञांमध्ये भीती, अविश्वास आणि लष्करीचे चक्र देखील कायम राहते. ते जागतिक सुरक्षिततेला कमकुवत बनवते. आंतरराष्ट्रीय अणुचाचणी दिन विमुक्त जगासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन करतो. आपण राजनैतिक, कूटनीती, संवाद आणि निःशस्त्रीकरणाला प्राधान्य दिले पाहिजे. अणुचाचणीचे परिणाम कमी करण्यास पाठिंबा दिला पाहिजे. आपण स्वतःसाठी आणि भावी पिढीसाठी एक सुरक्षित, अधिक शांततापूर्ण जग निर्माण करण्याचे कर्तव्य बजावले पाहिजे. मी सर्व्हिस सिव्हिल इंटरनॅशनल महाराष्ट्र स्टेट नाशिक युनिट या संस्थेने या कार्यक्रमात मला या विषयाबद्दल बोलायची संधी दिली, त्यासाठी तुमचे आभार मानते. धन्यवाद. थँक्यू गार्गी. सगळे इंग्लिश मध्ये बोलत होते आणि गार्गी एकदम मराठीमध्ये बोलली, तर शुद्ध मराठी ऐकून कानाला खूप छान वाटलं. ओके, आता सर सुनील सर आता बोलणार आहेत. सुनील सर, तुम्ही तुमचं इंट्रोडक्शन तुम्हीच द्या. तुम्ही सिनियर मेंबर आहात, तुम्हीच तुमचं इंट्रोडक्शन देऊ. बरं. मी SCI मध्ये 1984 पासून आहे आणि 1988 मध्ये मी 1989 मध्ये मुंबईवरून मी थायलंडला आलो आणि तेव्हापासून मी इकडेच आहे आणि मध्ये मध्ये येतो, येऊन जाऊन असतो कधी कधी. आता नुकताच फेब्रुवारी आलो होतो. तर इंडियामध्ये असताना मी महाराष्ट्र ग्रुपचा सेक्रेटरी होतो 84 ते 88 मध्ये. आणि थायलंडमध्ये आल्यावर मी आणि माझी मिसेस ही SCIची थायलंडमधली व्हॉलेंटियर होती. आम्ही दोघांनी मिळून इथे पण काही कॅम्प्स वगैरे केले 93 पर्यंत. त्यानंतर काय SCI थायलंडमध्ये वाढली नाही तेवढी. तर आता मी फक्त SCI महाराष्ट्र ग्रुपमध्ये जे रिवाईव्ह झालं 2022 मध्ये, तेव्हापासून मी आहे. आणि बहुधा म्हणजे थोडं लांब असल्यामुळे उंटावरून शेळ्या आखल्यासारखं होऊ नये म्हणून मी फक्त काही एडिटिंग म्हणा किंवा काही रिपोर्ट्स वगैरे असतील तर ते लिहिणं वगैरे, अशी काय माझ्या परीने होईल तेवढी मदत करत असतो. ठीक आहे, तेवढी इंट्रोडक्शन मला वाटतं पुरेशी झाली. येस सर. श्रीकांत सरांनी मला 3 दिवसापूर्वी अभ्यासाला बसवलं. त्यांनी सांगितलं हा विषय आहे, त्याच्यावर बोलायचं आहे. मी म्हटलं ठीक आहे, मी नेट लावून अभ्यास केला आणि तेच नेट लावून आता तुमच्याशी बोलतोय. तर सगळ्यांचं आधी स्वागत. आणि बरेचसे व्यक्ती म्हणजे तुम्ही सगळे चांगले बोललात. कादंबरी इंग्रजीमध्ये छान बोलली, शोभमही चांगला बोलला, सोहम. श्रियाने पण छान व्यक्त केलं. त्यातलं काही पॉईंट्स म्हणजे ते अविश्वास, राजनीती वगैरे पाहिजे, हे जे गाडगी म्हणाली ते पण काही चांगले मुद्दे आहेत. तर पहिली गोष्ट म्हणजे आपण सगळे जागरूक आणि जबाबदार नागरिक, या जगाचे नागरिक म्हणून इथे आहोत, हे बघूनच आधी मला खूप आनंद झाला. पण आपले इटुकलं पिटुकलं छोटंसं जग आहे. वायेजरने जो 1991 मध्ये 35 वर्षापूर्वी फोटो काढला होता पृथ्वीचा शनीच्या कड्यातनं, त्याच्यातनं पृथ्वी एक छोटा डॉट असेल, त्याला पेल ब्लू डॉट, तुम्ही कधी सर्च कराल तर त्याच्यावरनं आपल्याला आपलं म्हणजे पृथ्वीचं रूप किती छोटं आहे त्या विश्वात. पण असं असूनही तिची महती मोठी की आतापर्यंत जीवसृष्टीला एकच ग्रह आहे हा, आणि त्या ग्रहाचा नाश होऊ नये यासाठी आपण आपलं स्वतःचा स्वार्थ तर आहेच, पण आपलं ग्रह म्हणून तर हे आहेच. तर मी थोडंसं मागे जातो 1970-80 या सालात. त्यावेळेला शीतयुद्ध जोरात चालू होतं आणि एवढी अण्वस्त्र आहेत की त्यावेळेला असं ऐकलं होतं की एवढी अण्वस्त्र आहेत की पृथ्वीचा 23 वेळा नाश होऊ शकेल. ते कितपत खरं आहे ते मला अजून कळलेलं नाही, पण तेव्हा त्या अण्वस्त्रविरोधी मोहिमा खूपच जोराने चालू होत्या आणि शीतयुद्धाच्या पराकोटीला पोचलं होतं. आणि त्याच वेळेला जर्मनीमध्ये ग्रीन पार्टी वगैरे सारखे पक्ष जे
पर्यावरण वादी आणि शांततावादी असे पक्ष तयार होत होते. आणि त्याच वेळेला 1984 मध्ये अमेरिकेने अणुयुद्ध अंतराळात नेण्याचे जे स्टार वॉर्स म्हणून जो प्रकार आहे ना तो आणला होता. आणि त्यावेळेला तुम्हाला डूम्सडे क्लॉक त्याबद्दल ऐकलं असेल ना. असं एक हे जे अणुशास्त्रज्ञ आहे त्यांनी एक असं एक घड्याळ बनवलंय आणि ते जेव्हा मध्यरात्री 12वर येईल तेव्हा जगाचा विनाश, डूम्सडे म्हणजे विनाश, तर ते घड्याळ ते नेहमी काही वर्षांनी असं पुढे मागे करत असतात. सगळ्यात जवळ ते आता आलंय ते ह्या वर्षी 1 मिनिट आणि म्हणजे टोटल 89 सेकंद, म्हणजे 1 मिनिट आणि 29 सेकंद. आणि सगळ्यात लांब गेलं होतं ते 91 मध्ये 17 मिनिटं. तर 1984 मध्ये पण ते 3 मिनिटावर आलं होतं. पण त्यानंतर मग आणि 1986 मध्ये अण्वस्त्र सगळ्यात जास्त होती. 60 ते 65 हजार अण्वस्त्र जगात होती त्यावेळेला. अर्थात सगळे लोक सगळे देश आपल्याकडे किती आहेत अण्वस्त्र हे सांगत नाहीत, त्यामुळे ते असं अनुमान करावं लागतं. आणि त्यानंतर जेव्हा 88 मध्ये मला वाटतं 88 मध्ये अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन, तेव्हा गोर्बाचेव हे होते प्रेसिडेंट म्हणून आले होते, सेक्रेटरी जनरल सोव्हिएत युनियनचे, आणि रोनाल्ड रेगन, त्या दोघांनी मिळून मध्यम पल्ल्यांची क्षेपणास्त्र कमी करण्याचं हे केलं, करार केला. आणि त्यानंतर ती कमी कमी होत गेली. मध्यम पल्ल्याची म्हणजे 500 ते 1,500 किलोमीटर, कारण तेव्हा युरोपमध्ये याला खूप विरोध होत. तर असं होत होत 91 मध्ये जेव्हा सोव्हिएत युनियन जाऊन रशिया आणि फेडरेशन स्टेट्स आली आणि नंतर ती सगळी विभागली गेली, त्यानंतर हे आणखीन कमी होत चाललं. तरी सुद्धा आपण ज्याला ती कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पेस बँड ट्रीटी जी म्हणतो ना, म्हणजे सर्वंकष करार, तो अजूनही सगळ्यांनी म्हणजे इफेक्टमध्ये आलेला नाही आहे. कारण बरेचसे देश आहेत त्यांनी तो एन्फोर्स केलेला नाही आहे. अमेरिकेने त्यातनं पाय मागे घेतला. रशियाने आता हल्लीच ठरवलं 2023 मध्ये की आपण त्यातनं बाहेर पडायचं. इंडिया, पाकिस्तान या देशांनी तर तो अजून करार मान्य केलेला नाही. तसंच NPT जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जी आहे ती पण बऱ्याच देशांनी मान्य केलेली नाही. या सगळ्यामुळे तो कॉम्प्रिहेन्सिव्ह म्हणजे काय की समुद्रात किंवा हवेत, अवकाशात किंवा जमिनीखाली असं कुठेही अणुस्फोट करून चाचणी घडवून आणायची नाही. त्याच्या आधी जो होता पार्शल ट्रीटी, ती होती त्याच्यात फक्त अंडरग्राऊंड अलाउड होतं, अंडरग्राऊंड. तर आता त्यानंतर बऱ्याच देशांनी हे थांबवलं आहे, म्हणजे अण्वस्त्र चाचणी होत नाहीये. पण त्याच्या दुसरी एक गोष्ट त्याच्यात सांगण्याची हे की जे 65,000 पर्यंत जे अण्वस्त्र होती त्यांनी कमी का केली याचा आपण कधी कधी विचार करू. तर त्याचा एक भाग बघायला पाहिजे की अण्वस्त्र जी आहे ती मेंटेनन्स करायचा पण खर्च असतो. सध्या अमेरिकेला जवळजवळ $60 अब्ज एवढा खर्च दरवर्षी होतो ते मेंटेन करायला. आणि पुन्हा ते रेडिओ ॲक्टिव्ह मटेरियल असल्यामुळे ते बऱ्याच वेळा रिप्लेनिश करावं लागतं, किंवा त्याच्या बाजूला जे स्फोटक पदार्थ आहेत ते रिप्लेनिश करावे लागतात. असं सगळं असल्यामुळे एवढ्या ठेवून त्याचा काय उपयोग नसेल तर ते कमी करणं त्यांना धाडीनं होतंच. तर याचा अर्थ त्यांच्यात फार असा मोठा उदात्त हेतू नव्हता की जगात शांतता यावी वगैरे, आणि तो हेतू अजूनही दिसत नाही. आणि तो हेतू येण्याचं मुख्य जो बळ किंवा फोर्स जो आहे तो म्हणजे आपण सगळे. जसं 88 मध्ये युरोपात जो प्रोटेस्ट वगैरे चालू होत्या, त्यामुळे मध्यम पल्ल्यांची क्षेपणास्त्र कमी करायला अमेरिका आणि रशिया तयार झाले. तसंच जर आताही लोकांनी एकत्र येऊन किंवा असं छोट्या छोट्या ग्रुप्सने जरी प्रेशर आणू शकले आपल्या सरकारवर किंवा आपल्या पार्लमेंटमधले कोण नेते आहेत वगैरे त्यांच्यावर असं करून, तर ह्या गोष्टी होऊ शकतात. म्हणून SCIचा जो हे आहे ना, आणि जसं मगाशी गार्गी म्हणाली, लोकांमधला अविश्वास किंवा मिसअंडरस्टँडिंग, आणि हे त्याचं मुख्य कारण आहे. कारण एकमेकांना माहीत नाही की आपण काय करतो. जसं 1962 मध्ये जे
क्युबा मिसाईल क्रायसिस झाला होता, त्यावेळेला असंच झालं होतं की अमेरिकेच्या विमानाने बघितलं की क्युबामध्ये मिसाईल, सोव्हिएट युनियन मिसाईल बांधते. तर म्हणून त्यांनी अ, असा सल्ला दिला केनेडीला की त्यांच्यावर हल्ला करा आणि क्युबातले पाठवून टाका. तेव्हा केनेडीने नकार दिला. त्याने विचार केला की हे केलं तर आणखी युद्ध भडकेल, आणि तिकडे ब्रेझनेवला पण तसंच वाटत होतं. त्यामुळे ते युद्ध भडकू नये म्हणून त्या दोघांनी 12 दिवस 13 दिवस यांचं ते असं चाललेलं की करावं की न करावं. त्यातच पुन्हा एक असा इन्सिडेंट झाला, तो पण तुम्ही कधीतरी वाचाल, की एक पाणबुडी, सोव्हिएट युनियनची पाणबुडी, त्याच्यात अण्वस्त्र होती. त्यांना पाहून अमेरिकेच्या यांनी बोटींनी काही असे बॉम्ब्स टाकले पाण्यात, आणि ते बॉम्ब सोडल्यावर ह्या बोटींना, ज्यांच्याकडे कम्युनिकेशन नव्हतं रशियाशी, बरंच अंतर होतं, त्यामुळे त्यांना वाटलं की युद्ध सुरू झालं, म्हणून त्यांनी ते बॉम्ब हे करायचा, स्फोट करायचा विचार केला, म्हणजे अण्वस्त्र वापरायचा. तर त्या बोटीत 3 लोकांना हे होता, परमिशन होती. त्या तिघांचं एकमत असेल तरच ते बॉम्ब वापरू शकत. त्यातला एक होता वासिली, त्याचं काय बरं चांगलं नाव आहे त्याचं. तर त्याने नकार दिला, आणि त्याने नकार दिल्यामुळे त्यांनी बॉम्बस्फोट केला नाही, आणि मग ती पाणबुडी वरती आली, आणि त्यांनी मग कम्युनिकेशन करून, अमेरिकेच्या कम्युनिकेशन करून ते माघार घेतली. आणि ती माघार घेतल्यामुळे रशियन लोकांना, म्हणजे सोव्हिएट युनियनच्या लोकांना राग आला होता खरा. पण नंतर त्यांना कळलं की त्या डिझेल पॉवर्ड हे होत्या पाणबुड्या, त्या काय पूर्ण अ, परत रशियापर्यंत येऊ शकल्या नसत्या पाण्याखालून. त्यामुळे त्यांना वर येणंच हे होतं, भाग होतं. तर त्या वासिली ला म्हणजे द मॅन हू सेव्ह द वर्ल्ड असं म्हणायला हरकत नाही, आणि असं म्हटलेलं आहे त्याला. तर असे अपघात, अण्वस्त्रांचे जवळजवळ 13 एक अपघात झाले आहेत की ज्याच्यात अण्वस्त्र, म्हणजे बॉम्ब विमानातनं पडले पण स्फोट झाला नाही. एक बॉम्ब तर जपानमध्ये पडलाय, तो पाण्याखालीच आहे अजून, त्याचा कधी स्फोट होईल सांगता येत. तर कोणीतरी म्हटल्याप्रमाणे की अण्वस्त्र आहेत म्हणजे ती कधीतरी वापरली जाणारच, जरी मुद्दामहून किंवा अशा ऍक्सिडेंटच्या रूपाने वगैरे. त्यामुळे ती कमी करणं आणि नाहीशी करणं हेच ह्याचं म्हणजे हितकारक आहे सगळ्या जगाला. आता 26 सप्टेंबरला अण्वस्त्र नाहीशी करण्यासाठी जो दिवस आहे, तो पण तुम्ही साजरा कराल असं मला वाटतं. 26 सप्टेंबरला आहे तो. आणि दुसरा एक मला मुद्दा सांगायचा होता एससीआयच्या संदर्भात सुद्धा. एससीआय मध्ये 2 हे आहेत. आपण डीड्स नॉट वर्ड्स जसं म्हणतो, तसं थिंक ग्लोबली ऍक्ट लोकली असा पण एक मोटो किंवा काय म्हणतात त्याला, लोगो आपण वापरतो कधी कधी. त्याचा अर्थ असा की जगभर काय चाललंय ह्याच्याकडे आपण थोडं लक्ष दिलं पाहिजे. म्हणजे ते अगदीच नाकारणारे, तिकडे चाललंय तर मला काय पडलंय असं असं म्हणण्यात त्याच्यात काय तथ्य नाही. कारण तिथे काय होतं त्याचा परिणाम, किंवा आता बघितलं ना, ट्रम्पने तिकडे काही जे काय चाललंय जे त्याने टॅरिफ्स वगैरे केल्या, त्याचे परिणाम आता आपल्यावर पण दिसतील, आपल्या घराघरात पण दिसतील. तर त्या त्या दृष्टीने आणखीन एक गोष्ट म्हणजे, तंत्रज्ञान हे जसं दुधारी सुरी असते, तसं आता जे नवीन जे आहे, आपण इन्फॉर्मेशन एज ज्याला म्हणतो, त्या तंत्रज्ञानात पण हे दुधारी सुरीसारखं वापरलं जात आहे. आणि इन्फॉर्मेशन एज बरोबर डिसइन्फॉर्मेशन एजही येत आहे. म्हणून मला तुम्हाला प्रत्येकाला एक हे आहे, विनंती किंवा सजेशन आहे की अ, आपण जे काही ऐकतो बघतो त्याच्याकडे नीट पारखून बघा, वेगवेगळ्या सोर्सेसने बघा, त्याच्या मागे लोकांचं काय मोटिव्ह आहे, हेतू काय आहे, तो हेतू जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. तर असं जर केलं तर आपल्याला खरी बातमी जी आहे ना ती कळेल. आणि नाहीतर नुसतं आपलं न्यूजपेपर वाचले किंवा टी व्ही बघितला आणि बातमी होणारे, हा हे असं म्हणतात म्हणजे खरं असलं पाहिजे असा विश्वास ठेवू नका. म्हणजे इव्हन आता मी जे सांगतो याच्यावर विश्वास ठेवू नका, स्वतः खात्री करून घ्या. तर एवढं बोलून मला वाटतं खूपच बोललो. त्यामुळे ऐकल्याबद्दल आभार. नमस्कार. हो, थँक्यू सर. सर, तुम्ही ज्या प्रकारे सुरुवात केली की आपली इटुकली बिटुकली धरती आहे आणि आपण तिला कसं वाचतो, हम्म. खूप आवडलं. आणि मला एक प्रश्न होता, तुम्ही जे हा. बोलले की ते क्लॉकची कन्सेप्ट होती की आता 1 मिनिट 13 सेकंद मागे होतो, ती मला नीट समजली नाही. एक ॲटॉमिक सायंटिस्टचं एक बुलेटिन ऑफ ॲटॉमिक सायंटिस्ट म्हणून आहे, आणि त्याच्यात बरेच लोक आहेत, म्हणजे आपल्या भारतातले काही लोक आहेत त्याच्यात. आणि ते असं ठरवतात की जगातली जी एकंदर परिस्थिती आहे,
म्हणजे ते अर्थक्वेक असं म्हणा किंवा हे पॉलिटिकल असं म्हणा किंवा नॅचरल डिझास्टर म्हणा, तर त्याच्यावरून कितपत धोका आहे जगाला, म्हणजे जगाचा विनाश व्हायला कितपत धोका आहे. आणि तो धोका दाखवला जातो मध्यरात्रीचे 12 असं धरून. आणि ते क्लॉक आहे ते प्रत्येक वेळेला ते पुढे मागे करतात त्याचे जगातल्या धोक्याप्रमाणे. ओके, म्हणजे मॅन्युअली करतात मॅन्युअली करतात. नाही आपोआप नाही, मॅन्युअली करतात. पण ते डूम्सडे क्लॉक म्हणून सर्च कर, तुला सापडेल. कुठलं नाव? डूम्सडे क्लॉक. डूम्सडे म्हणजे विनाश ना. मी काय तर तिथे लिंक किंवा हे पाठवतो, वायबरवर श्रीकांत सरांकडे पाठवतो, ते फॉरवर्ड कर. 12 वाजले की काय होणार? जग नष्ट होणार, विनाश, डूम्सडे ना. याचा अर्थ ते 12 वाजायला येतच नाहीये. नाही, 12 वाजेपर्यंत आलेलं नाहीये ना, म्हणून तर आपण बोलतोय आज. ओके ते जर 12 वाजता आलं असतं आपण इथे नसतो. ओके, चल, थँक्यू सो मच सर. वेलकम. आता विवेक सर तुम्ही पण तुमचं इंट्रोडक्शन द्या. बिफोर नीरव एक मिनिट. हा सर, बोला ना. विवेकच्याकडे जायच्या अगोदर विवेकचं कन्क्लुडिंग स्पीच आहे, त्याला बरंच काही बोलायचं आहे. इथे आपल्याकडे आपले अजून एक सिनियर मेंबर किशोर डिचवलकर आहेत. मला वाटतं त्यांचे विचार त्यांनी थोडेसे मांडावे तिथे, त्याच्यानंतर आपण पुढे जाऊ. किशोर. नाही, मला काही बोलायचं नाहीये, मी फक्त आज ऐकायला आलोय. मी फक्त ऐकायला आलोय. आतापर्यंत बोललेले त्याच्याबद्दल, आतापर्यंत जे बोलले त्याच्याबद्दल आतापर्यंत सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे आणि खूप खूप छान चाललेलं आहे. आणि मला खूप आवडलंय. विवेक सरांना बोलून दे. ओके, अच्छा. एनिवे, विवेक बोलायच्या अगोदर मला थोडं हे करायचं आहे. आता ही सगळ्यांची भाषणं जी झाली ती खूप चांगली झाली, मुलांनी चांगल्या पद्धतीत मांडलेलं आहे सगळं. जसं सुनीलने बरेचसे पॉइंट त्याच्यामध्ये कव्हर केलेलेच आहेत. पृथ्वीचा 20 वेळा नाश होईल वगैरे असे एवढी सगळी अण्वस्त्र आहेत. 20 वेळा असं नाही, बरं त्यांनी तर पुष्कळ वेळा म्हटलेलं आहे त्याच्यामध्ये. आता इथे बराचसा आपला ऑडियन्स आहे तो स्टुडंट्सच आहेत जे यंग आहेत एकदम, आणि ते याच्यामध्ये आपल्या अभ्यासामध्ये या सगळ्या न्यूक्लिअर याचा अभ्यास करतच असतात. पण याला म्हणजे सुनील सरांनी जसं म्हटलं, त्याला 2 बाजू आहेत की म्हणजे त्याचा कसा वापर करावा, विध्वंसासाठी सुद्धा करू शकतो आणि विकासासाठी सुद्धा करू शकतो. आपण ज्यावेळी न्यूक्लिअर हे रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्स जे याच्यामध्ये वापरले जातात, न्यूक्लिअर वेपन्स मध्ये जे वापरले जातात, त्याचा वापर 2 प्रकारे होतो. एक तर त्याचा बॉम्ब बनवून त्याचा विध्वंसासाठी करू शकतो, किंवा ते न्यूक्लिअर, जसं आपण युरेनियम प्लुटोनियम जे आहे ते न्यूक्लिअर प्लांटमध्ये ते एनर्जी बनवण्यासाठी वापरतात. शेवटी तो कसा वापरावा हे माणसाच्या करतो याच्यावर डिपेंड आहे, कशासाठी वापरावा तो. आता हे न्यूक्लिअर वेपन्स जे आहेत, न्यूक्लिअर वेपन्स म्हणजे प्रत्येक देशाचा त्याच्यासाठी एक आपल्या त्यांच्या बजेटमध्ये एक वेगळं प्रोव्हिजन केलेलं असतं. न्यूक्लिअर वेपन्स बनवल्यानंतर त्याच्यात चाचण्या घ्याव्या लागतात. चाचण्या घेतल्याशिवाय काय ते पुढे आपल्याला वापरता येत नाही. मग तो आजचा म्हणजे ज्या चाचण्या घ्यायच्या असतील तर चाचण्या घेताना त्याचे बरेच वाईट इम्पॅक्ट होतात. ते सगळ्यांनी तुम्ही ऑलरेडी मानलेले आहे त्याच्यामध्ये की काय काय होऊ शकतं. कारण त्याचे दूरगामी परिणाम सुद्धा खूप होत असतात. म्हणजे जसं हिरोशिमा नागासाकी जेव्हा झाले त्याचे परिणाम अजूनही आपण भोगतो आहोत, म्हणजे ते तिथले लोक भोगत आहेत. जसं इव्हन आपण याचा म्हटलं, भोपाळ मधला याचा ट्रॅजेडी झाली होती, त्याचे इम्पॅक्ट सुद्धा अजूनपर्यंत तसेच चालू आहेत. अर्थात दॅट वॉज द ऍक्सिडेंट, बट न्यूक्लिअर वेपनच्या टेस्ट हे आपण जाणून बुजून करतो, म्हणजे न्यूक्लिअर वेपन्स आपले टेस्ट करण्यासाठी करतोय आपण, त्याचे जे परिणाम होत आहेत ते फार वाईट आहेत. आणि मग ते टाळण्यासाठी आजचा दिवस त्या दृष्टीने हे केलेलं आहे, आपण ऑब्झर्व करतो आहोत. आता या सगळ्याच्या मध्ये आपण काय करू शकतो हे महत्वाचं आहे. SCI इज वर्किंग फॉर पीस अँड अंडरस्टँडिंग. म्हणजे या गोष्टी आपण स्वतः शांतता प्रस्थापित करायला पाहिजे. आपल्या लेवलला आपल्याला जे काय काम करता येईल ते आपण करायला पाहिजे. आणि अशा प्रकारचे लोकांमध्ये अवेअरनेस आणायचे छोटे छोटे प्रोग्राम जरी आपण स्वतः केले तरी आपण आपल्या दृष्टीने म्हणजे आपल्या लेवलला जेवढं करू शकतो तेवढं जरूर करावं. आता यानंतर
आमचे सिनियर मेंबर्स श्री विवेक पाटील यांना मी रिक्वेस्ट करेन की एशिया बद्दल सुद्धा थोडासा फ्लॅश टाकावं आणि त्याच्यानंतर मग या विषयावर बोलावं. ओके. थँक्यू. ओके. दिस इज विवेक पाटील. विवेक, तू स्वतःची ओळख करून दिलीस तर बरं होईल. हो, तेच करतो. My name is Vivek Patil. I am old SCI member from 1980s onwards, and there was some gap in between, but then I rejoined and very active. I do some videos kind of on peace topics, etc., etc., some booklets, etc., etc. And this is my kind of a, I cannot go out because there is no time to go out. So it's a day's job, but I do on my own whatever I can do. So we talked about the nuclear tests that was banned in 1996. There was Comprehensive Test Ban Treaty, which is called CTBT. Many countries, though they did not sign the treaty, they are largely following that such test towards destruction and creating or making nuclear weapons, etc. Because largely these tests, they can be used for peaceful purposes like excavation or some power generation, etc. But mostly they have been so far used for creating nuclear weapons for war purposes. And there are so many, I mean, we know 2 bombs that were dropped in Hiroshima and Nagasaki and how much destruction it caused. But there are now more than 20,000 nuclear weapons in the world, and the entire world can be destroyed several times over. And that is what Sunil Pednekar talked about, the doomsday clock, etc., etc. So we are going close. It's kind of, so much weapons already there, nuclear weapons, that Earth can be destroyed several times. It's some people call it as mutually assured destruction. Matlab, you also have the nuclear bombs. I also have nuclear bombs. So we assure that we will destroy each other for sure. And that is called mutually assured destruction, or MAD, 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 mutually assured destruction. Now, SCI is a concept which is exactly against that. Instead of this kind of a mad world, we work for, all kinds of nationalities. The birth of SCI was in 1920s after the First World War. A village in Verdun was near Verdun was destroyed, and all the parties who were actually fighting each other, the countries like European countries and also the Germany, who was actually the opposite party in the First World War, all those volunteers came together and constructed that village. And that experience of coming together and constructing something instead of destroying something, that was a positive this thing inspiration that everyone got. And that idea then was carried forward as an organization called SCI, Service Civil International. And there, that experience of working together was carried forward year to year in many countries. We have branches in 45 countries. There are so many camps every year, and where all the nationalities come together for a particular constructive purpose, and that is called a work camp. There are 10 to 15 people staying together for 10 to 15 days and doing something constructive. That experience teaches us a lot. I mean, I have learned so much from that kind of experience. I have attended so many camps, and therefore I suggest ki you can also participate in such camps. There is a regular calendar every year. There are so many camps in different countries. You can go there. One of the camps in Sri Lanka was attended by Nirav, and he must share his experience with you sometime when he gets time. But that's a good life learning experience that I have. I started attending camps since 1980s and attended many camps in India, some programs in programs outside India also. And that experience, like, we have friendship with different people from different nationalities. They come to your house.
stay with you. You go to their house, stay with them. And that's how you break the barriers of nationalities. And that is very important to fight against mad world. So that's all from me. Thank you very much. Thank you, Vivek sir. Sir, the program conclude करायचा आहे. Yes, before concluding, I will like to say something. Yes. आज इथे बरीच मुलं आलेली आहेत. आणखीन आपल्याकडे मला वाटतं नाशिक युनिटच्या ह्याच्यामध्ये आज बरेचसे इथे स्टुडंट्स आलेले आहेत. पण नाशिक युनिट मधल्या फोर्थ कमिंग प्रोग्राम्स काय आहेत किंवा आमच्या काय प्लॅन्स आहेत, नीरव आणि बाकीची सगळी सध्या जे काम करतायत मुलं ती, एक तर फोर्थ कमिंग जे कॅम्प्स आहेत त्याच्यामध्ये कमीत कमी 2 ते 3 व्हॉलंटियर्स आपल्याला पाठवायचे आहेत. त्याच्यामध्ये नीरव स्वतः आहे पंधूरच्या एका कॅम्पमध्ये. त्याच्यानंतर लाईव्ह मेंबर्स काही इथे बनवायचे आहेत आपल्याला. देन इथे काही व्हॉलंटियर्स आहेत पण त्यांना अजून एशिया बद्दल ओरिएंटेशन झालेलं नाहीये. तर मे बी इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल. सो वी आर प्लॅनिंग टू हॅव इट इज ऑन द ऑनलाईन वेबिनार ठेवून वगैरे असं करायचा प्रयत्न आहे आमचा. कारण नीरव आता पुण्याला आहे, तिथे सुद्धा काही त्याचे मित्र पुण्याला जे आहेत ते सुद्धा इंटरेस्टेड आहेत. त्यांनी ह्या ऍक्टिव्हिटीज वगैरे बघितलेल्या आहेत. तर जसं आता विवेक सरांनी सांगितलं तर इथे काही सोहम आहे, नीरव आहे, जयेश आहे. दे आर ऑल सिनियर स्टुडंट्स. जसं विवेक सरांनी म्हटलं तसं दरवर्षी इथे कॅम्प असतात. त्याच्यामध्ये तुम्ही पार्टिसिपेट झालात तर यू कॅन लर्न मेनी थिंग्स. जसे नीरवने आता 2 कॅम्पमध्ये पार्टिसिपेट केल्यानंतर त्याला जो अनुभव आलेला आहे, समटाईम वी विल शेअर दिस. आपण एकत्र बसून किंवा तरी तो जरूर शेअर करेल आपल्याला. येस सर, येस सर. तर ह्या काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत. आणि त्याशिवाय वी आर प्लॅनिंग नेक्स्ट इयर, वी आर प्लॅनिंग कॅम्प नाशिक मध्ये व्हावा असं आम्ही प्लॅन करतोय. अर्थात नीरव आणि हे त्याची टीम किती सपोर्ट मिळेल त्याच्यावर आपण डिसाइड करू. एनिवे आजचा प्रोग्राम चांगला झालेला आहे. आणखीन आज आपली जी सगळी मुलं आहेत ती सगळी पार्टी झाले. तसेच हे आमचे सिनियर मेंबर्स सगळे सुनील पेडणेकर आहे, येस विवेक पाटील, आणखीन आपलं यांचे मी पर्सनली थँक्स म्हणतो. आता आपले मित्र सुनील पेडणेकर बोलतो. येस जरूर. नाही, मी फक्त एवढंच सांगणार होतो की पणजूरला जसं कॅम्पला पाठवणार आहात ना, तसं भारतात इतर कॅम्प्सना किंवा जवळपासच्या देशांमध्ये जे कॅम्प्स असतात, उदाहरणार्थ मलेशिया, बांगलादेश म्हणा, किंवा बांगलादेशमध्ये सध्या प्रॉब्लेम असेल, पण नेपाळ वगैरे असं, श्रीलंका, तर तिथेही व्हॉलंटियर्स पाठवायचा प्रयत्न करा. कारण असं एसीआयचं खरं जे आहे ना, खरं एसीआय मध्ये काय आहे ते फक्त वर्क कॅम्प मधनच जास्त कळतं. म्हणून ऍग्रीड सर, ऍग्रीड. तेवढं एक प्रयत्न करा. Okay. Shall we close? Yes sir, yes sir. Thank you so much to all to present here. Thank you everyone. Yes. And let us conclude this. Thank you. Yes, thank you. Okay. Bye. Yes. All the best. We can close. Yes. Thank you.